ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। আইন সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমাদের সঙ্গে নির্ভাবনায় যোগাযোগ করতে পারেন। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে দেখানো হচ্ছে। আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে, তাহলে আপনাদের পুরো আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে। এই ভিডিওটা দুটো পার্টে আছে, এটা ফার্স্ট পার্ট, এর পরের পার্টটা সেকেন্ড পার্ট হবে, সেটাও দেখবেন। আজকের সাবজেক্ট হোয়াট ইজ হিরা, দ্যাট ইজ হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটরি অ্যাক্ট রেজিস্ট্রেশন। West Bengal is the only state to introduce its own version of the RERA, the West Bengal Housing Industry Regulation Act HIRA. Since its introduction in 2017, HIRA has been the regulatory authority monitoring the real estate sector in West Bengal. Like the RERA Act, the main objective of the HIRA Act is to regulate and promote the real estate sector and ensure sale of properties in a transparent manner to protect the interest of people buying houses. The intention behind implementing the HIRA Act has been appended to the bill for enactment of HIRA by the Government of West Bengal. The Government of India introduced the Real Estate Regulatory and Development Act 2016, the RERA Act, on 1st May 2016. Despite real estate being the second largest employing sector, there was no proper nationwide regulatory law to govern it, which led to the emergence of RERA Act. Its objective is to protect the interest of homebuyers as well as boost investment in the real estate market. একটা আমাদের অ্যাক্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে রেরা অ্যাক্ট, যেটা এটা সেন্ট্রাল থেকে করা হয়েছে। সেই রেরা অ্যাক্ট বলতে রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট 2016। কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের নিজস্ব একটা অ্যাক্ট রয়েছে, এইটারই একই জিনিস, কিন্তু এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের, সেটার নাম হচ্ছে হিরা অ্যাক্ট। হিরাটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন অ্যাক্ট, যেটা 2017 সালে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। তো এইখানে হিরা একটা রেরা একটা মানে এটা স্টেটে করা হয়েছে, এখন তো ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আছে। আর মানে এর মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যারা প্রপার্টি কিনছে তাদেরকে সেভ করা, তারা যেন কোনোভাবে চিটেড না হয়। তো মানে প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে, রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে, এবং যাতে করে প্রচুর লোক কিনতে পারে, কেনার উৎসাহটাও জন্মায়। With the strict implementation of HIRA, government aims to bring in more transparency in various real estate projects and developments. HIRA Act was introduced and enacted for regulation the sale of properties in the real estate sector and housing sector with the mission of bringing efficiency and transparency. WBHRA, West Bengal HIRA online portal was created to register real estate projects, real estate agents and complaints relating to real estate in the state of West Bengal. In this article, we shall discuss the procedure for obtaining West Bengal HIRA registration and RERA registration along with their various aspects. এই হিরা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে এটা অনেক প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক ট্রান্সপারেন্সি হয় আর অনেক সুবিধা হবে। সেটা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেও কেনা যেতে পারে, মানে রেজিস্ট্রেশনটা করা যেতে পারে, হিরা রেজিস্ট্রেশন।
Objectives of West Bengal HIRA. The registration of real estate project with the Housing Society Industry Regulatory Authority is deemed obligatory under Section 3 of the West Bengal Housing Industry Act. The authority aims at promoting growth and development for a competing real estate sector, following at the objective of the authority to ensure the requirement of disclosure norms of real estate project by promoters, to ensure the sale of the plot, apartment or building as the case may be, or sale of real estate project with transparency. Registration of real estate plan with real estate regulatory body. Registration of real estate agents under real estate regulatory system. Enable quick grievances redressal concerning registration real estate projects. Provide support and guidance to appropriate government in matter relating to the development and promotion of the real estate industry. এইটার কিছু কিছু অবজেক্ট আছে যার দরুন মানে আরও এটা ফাস্ট লোকে কিনতে পারবে অনেক বিশ্বাসের সঙ্গে। সেই অবজেক্টগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে এগুলো করা হয়েছে টু এনশিওর দ্য ডিসক্লোজার নর্ম, মানে রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের প্রমোটারদের সব মানে কি কি তারা নর্মস মেনে কি কি কন্ডিশন মেনে কাজ করছে সেগুলো ডিটেলসে থাকবে, যেরকম স্যাংশন প্ল্যান, তাদের কতদিনের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট করবে, তাদের এগ্রিমেন্টে কী থাকবে, কোনো হিডেন কোনো কাজ কিছু তারা করতে পারবে না, যেগুলো আলটিমেট সমস্যা দাঁড়ায় সেইগুলো এখানে সমস্ত ক্লিয়ার থাকবে। টু এনশিওর সেল অফ দ্য প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট, বিল্ডিং অ্যাজ দ্য কেস মে বি, অর সেল অফ দ্য রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট উইথ ট্রান্সপারেন্সি, মানে এই যে প্রপার্টি কি সে মানে প্লট কি বিল্ডিং কি ফ্ল্যাট যেগুলো বিক্রি করবে সেগুলোর উপর অনেক ট্রান্সপারেন্সিভাবে থাকবে, এক্স্যাক্ট যেটা সেটাই বলা থাকবে। রেজিস্ট্রেশন অফ রিয়েল এস্টেট প্ল্যান উইথ রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি বডি, এইটা রিয়েল এস্টেট প্ল্যান যেগুলো থাকবে মানে রিয়েল এস্টেট রেজিস্ট্রেশন যেটা সেটা রিয়েল এস্টেট বডি রেগুলেট করবে। রেজিস্ট্রেশন অফ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আন্ডার, এটা কোনো এজেন্টও এটা রিয়েল মানে এই সিস্টেমে এসে তারাও এই মানে এই হিরাটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এনেবেল কুইক গ্রিভেন্স, মানে কোনো যদি কারো গ্রিভেন্স থাকে সব অনেক দ্রুততার সঙ্গে সেটা ক্লিয়ার করা হবে। এরকম গভর্নমেন্ট থেকে এই সাপোর্টগুলো যে দিচ্ছে তাতে অনেক অনেক মানে বিক্রিটাও সুবিধা হবে, প্রমোটারদের ক্ষেত্রে অনেক স্বচ্ছতা থাকবে এবং যারা কিনবে প্রপার্টি তাদের অনেক সুবিধা হবে। Why is HIRA important? A HIRA is a risk assessment tool that can be used to assess which hazards pose of greatest risks in terms of how likely they are to occur and how great their potential impact may be. It is not intended to be used as a prediction tool to determine which it is not intended to be used as a prediction tool to determine which hazards will cause the next emergency. এটা একটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট টুল যেটা এখানে ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে অনেক অসুবিধা থাকলেও মানে অনেকটা ক্লিয়ার স্বচ্ছতার সঙ্গেই কাজটা করাবে। ইজ হিরা রেজিস্ট্রেশন ম্যান্ডেটরি? In accordance with Section 3 of the West Bengal Housing Industry Act 2017, registration of real estate project with the Housing Industry Regulatory Authority is mandatory in the real estate sector. According to RERA, each state and union territory will have its own administration body and set of rules to govern the operation of real estate transaction. মানে এটাও ক্লিয়ার এখানে যে কীভাবে এটা মানে বলা হচ্ছে আন্ডার সেকশন 3-তে বলা হয়ে দিয়েছে যে রিয়েল এস্টেট অথরিটি ম্যান্ডেটরি রিয়েল এস্টেট সেক্টরের ক্ষেত্রে। তো এইটা করলে মানে বোথ পার্টিরই অনেক সুবিধা হবে, মানে যে বিক্রি করছে যে কিনছে। পেরুজ দ্য নেক্সট পার্ট দ্যাট ইজ ইটস সেকেন্ড পার্ট ফর মোর ইনফরমেশন। এইটা ফার্স্ট ভিডিও হিরা রেজিস্ট্রেশনের, তো সেকেন্ড পার্টটা দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করব
এর সেকেন্ড অনেক আরও ডিটেলসে বলা হয়েছে। মানে এই হীরা রেজিস্ট্রেশনে অনেকগুলোই সেক্টর আছে, সেই সেক্টরগুলো মানে পরের পার্টে করা হয়েছে, তা পরের পার্টটাও ওই জন্য দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। Condition for registration. This registration is granted subject to the following condition, namely, the promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Annex A. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favor of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment or the common area as per section 17. The promoter shall deposit 70% of the amount realized by the promoter in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost construction and the land cost to be used only for the purpose as per subclause D of clause 1 of section 2 of section 4. The registration shall be valid for a period of 4.2 years commencing from 26 to 2020 and ending with 19/5/2024. This is an example date. Under renewed by the Housing Industry Regulatory Authority in accordance with section 6 of the Act read with rule 7 of this rule. এটা এই যে 4.2 বছরটা বলা হয়েছে, সেইটার যদি 26/2/2020 থেকে শুরু হয় তো সেটা এন্ড হবে 19/5/2024। সেটা একটা এক্সাম্পল হিসেবে এখানে বলা হয়েছে। The promoter shall comply with the provision of the Act and the rule and regulation made thereunder. The promoter shall not contravene the provision of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the authority may take necessary action against the promoter, including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rule and regulation made thereunder. এই কিছু এই কন্ডিশন আছে হীরা রেজিস্ট্রেশনের। এখন ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্টের প্রেসারে হীরা রেজিস্ট্রেশনটা কম্পালসারি করা হচ্ছে। একদিকে ভালো হীরা রেজিস্ট্রেশন কম্পালসারি, কারণ হীরা রেজিস্ট্রেশনে করলে প্রোমোটাররাও তাদের বাইন্ডিংসের মধ্যে থাকে। যেরকম প্রোমোটাররা ম্যাক্সিমাম যে টাইমটা নেয় সেই টাইমের মধ্যে হ্যান্ড ওভার করে না প্রপার্টি ল্যান্ডে অনেক ডিসপিউট থাকে যেগুলো কেনার পরে বোঝা যায়। তো সেইগুলো আগে প্রথমেই ক্লিয়ার করে নিচ্ছে। তো ক্লিয়ার করার পরে তবেই প্রোমোটারের বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছে, তাতে বায়ারও অনেক সেফ থাকছে। এই বিষয়ে আরও নেক্সট ভিডিওতে বলা হবে। থ্যাংকিং ইউ অল লবার এর তরফ থেকে যে ভিডিওটা দেখানোর জন্য। আপনারা যে দেখলেন পুরো ভিডিওটা তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভিডিওটা সম্পর্কে অন্য কিছু জানার থাকলে কি বলার থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন এবং আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ল ফার্মে হীরা রেজিস্ট্রেশন করে থাকে। ধন্যবাদ। অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, যাতে অন্যরাও এই ভিডিওটা দেখার সুযোগ পায়।